বলো trigeminal nerve, tell me the components of trigeminal nerve. What are the divisions of trigeminal nerve? চোখ চোখ বলো ophthalmic, এখানে কি আছে maxillary আর নিচে কি আছে তো mandibular. So 3 branches. So these 3 actually first 2 has sensory and the last 3 is mixed. Good, দুটোই থাকে, sensory ও থাকে motor ও থাকে. So last is mixed and first 2 is sensory. So these things, so the face is actually divided by 3 parts where trigeminal nerve actually innervates the nerves and supplies the muscles. Innervates the muscles and supplies the muscles. What are the muscles related? Ophthalmic, matlab samne, but now you have to know the areas which they supply. So ophthalmic area supplies scalp, front of the scalp, forehead, upper eyelid, tip of the nose, medial side of the nose, tip of the nose. Okay, so these areas are supplied by ophthalmic division. Also the muscles around your eye, like orbicularis oculi, around your eye. Okay? So these things, this area is covered by your ophthalmic part of the trigeminal nerve. Next maxillary asche. So remember upper eyelid was in what? Ophthalmic part. So lower eyelid, other nasal parts like nasal mucosa, soft palate, ঠিক তার সাথে হচ্ছে আপার ফ্লোর, মানে ফ্লোর না, আপার পার্ট অফ মাউথ, রুফ অফ দ্য মাউথ, তার সাথে আপার লিপ, আপার লিপ, তার সাথে এখানে যে আছে আমাদের পিনা অরিকল তার সামনের এরিয়া and also the area over the maxillary bone. So these things are supplied by your maxillary part. Okay, so other parts are supplied by বাকি কোনটা রইলো mandibular. So the upper lip অবধি হয়ে গেছিল. So lower lip, okay, lower part of the your lower part of your cheeks, upper part of the cheeks mandible এর ওখানে ওটা তো তোমার maxillary supply দিচ্ছিল, maxillary টা, আর lower part of the cheeks along with the mandibles. Next so the other parts are lower part of the mandible and also these bones, over these bones like mandibular bones, hyoid ওদের উপরে যে এরিয়া গুলো থাকে. So these muscles like digastric, omohyoid, okay, mylohyoid, these things also are supplied by this area, matlab your mandibular part of the what? Trigeminal nerve. So এই এরিয়া গুলো তোমাকে জানতে হবে. Now over all these areas you should assess for both sensory function and motor function, okay, because trigeminal is a mixed nerve. ঠিক আছে, সো বোঝা গেল কোন কোন এরিয়ার উপর আমরা টেস্ট করব. সো আই ওয়াজ জাস্ট টকিং অ্যাবাউট দ্য 3 পার্টস অফ দ্য trigeminal nerve, nerve 5, তিনটে যে পার্ট ওগুলো কোন কোন এরিয়াকে সাপ্লাই করে. আই ওয়াজ জাস্ট ডিসকাসিং দ্যাট ophthalmic part supplies some areas, maxillary part supplies some areas and mandibular part supplies some areas, যেটা আমি ওদেরকে বললাম. ঠিক আছে, বইতে দেখবে খুব সুন্দর করে গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন আছে. একটা ছবি এরকম নাকের এখান দিয়ে আপার আইলিড দিয়ে যায়, সেকেন্ডেরটা এই আপার লিপ থেকে তোমার এই এরিয়ার সামনে দিয়ে আছে. ওই ছবিটা ভালো করে মনে করবে, দ্যাটস পারফেক্ট. ওই ছবি দেখেই বলে দিতে পারবে কোন কোন এরিয়া. ওকে, এন্ড দ্য লাস্ট পার্ট ইজ ম্যান্ডিবল, এখান থেকে এই কানের এখান থেকে এসে ম্যান্ডিবল ফ্রম দ্য লোয়ার লিপ এইভাবে থাকে. ওই ছবিটা দেখবে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট. এনিওয়ে, সো when we so tell me the components of the test. আমাকে বলো যে টেস্টের কি কি কম্পোনেন্ট থাকে. what are the muscles? now আমি তো প্রথমে এরিয়াটা বললাম, ওভারঅল এরিয়া we have assessed. so now tell me the muscles which are supplied by it. এক এক করে মাসেল গুলোর নাম বলো. what are the muscles? তুমি নয়, আর কেউ বলো. তুমিও নয়, তুমিও নয়, তুমি বলো. পারবে না, ঠিক আছে. সো এদিক থেকে কেউ বলো. এই বলো, আমি যে এরিয়াগুলো বললাম, এরিয়াগুলোতে কি কি মাসেল থাকতে পারে? ফার্স্ট তোমার মাসেলস অফ হোয়াট? ম্যাস্টিকেশন. ম্যাস্টিকেশন মানে কি? চিউইং, চেবানো. চেবানোর জন্য যে মাসেলগুলো লাগে সেগুলো মাসেলস অফ ম্যাস্টিকেশন. দেয়ার আর 5 মাসেলস অফ ম্যাস্টিকেশন. ওকে, হোয়াট আর দোজ মাসেলস? বাক্সিনেটর. আর কি আছে বলো, শিগগির বলো. টেম্পোরালিস, ম্যাসেটার and both heads of pterygoids like medial and lateral heads of pterygoids. তার মধ্যে বাক্সিনেটর will study in facial nerve. so facial nerve is nerve 7. so বাক্সিনেটর part is absent in this examinations. okay, so we will assess the other 4 parts. so we will assess the other 4 parts of this muscles of mastication. ঠিক আছে, so muscles of mastication means কি কি মাসেল আরেকবার বলো. এই ছেলে নিচের দিকে তাকিয়ে বলো, muscles of mastication এর নাম বলো, বসে বলো. বলো বলো. দুটো হেড, মিডিয়াল আর ল্যাটারাল, অফ হোয়াট? টেরিগয়েড. টেরিগয়েড পি দিয়ে শুরু. ওকে, এন্ড আরেকটা বললাম কি? বাক্সিনেটর. বাক্সিনেটরটা এখানে নেই, দ্যাটস ইন নার্ভ 7. ওকে, নার্ভ 5 সাপ্লাইজ দিস 4 and there are other 4 muscles also. what muscles? one ear muscle, টেনসার দিয়ে দুটো আছে. ওকে, সো ear muscle is, ইয়ারে কি থাকে? tympanic membrane, so tensor tympani. okay, helps in hearing.
নেক্সট প্যালেট, বলেছি প্যালেট সাপ্লাই করে, সফট প্যালেট। সো বলো টেন্সর দিয়ে প্যালেট দিয়ে কি নাম আছে? টেন্সর ভ্যালি প্যালেটিনি, রাইট? সো প্যালেটাল রিফ্লেক্স আমরা যখন চেক করব, প্যালেটাল রিফ্লেক্সের জন্য এই মাসেলটা কাজ করে, এই মাসেলের জন্য প্যালেটাল রিফ্লেক্স হয়। সো টেন্সর ভ্যালি প্যালেটিনি এন্ড অলসো দ্য সেন্সেশন ওভার দ্য হোয়াট প্যালেট, প্যালেটের উপর কোনো গরম কিছু লাগলে এনি টেস্ট উই ক্যান অলসো perceive in palate. So this is because of this muscle and this sensory 5 nerve, मतलब trigeminal. টেন্সর হয়ে গেল দুটো। আদার টু ইজ ডাইগ্যাস্ট্রিক। ডাইগ্যাস্ট্রিকের হোয়াট বলো একটা বেলি হয়, কোনটা? সুপিরিয়র বেলি অফ ডাইগ্যাস্ট্রিক, ওকে সরি সুপিরিয়র না, ওটা ওমোহাইড ছিল, অ্যান্টেরিয়র বেলি অফ ডাইগ্যাস্ট্রিক, ওকে ডাইগ্যাস্ট্রিক। আরেকটা আছে, বলো কোনটা? এক্ষুনি বললাম এখানে মাইলোহাইড, একটু আগে বললাম। সো দিস 8 muscles you have to remember, 4 muscles of mastication, 4 other muscles, tensor veli palatini, tensor tympani, and the other 2 is what? Mylohyoid and anterior belly of digastric. So these muscles, okay, and আর যেটা ওটা বলেছি মনে আছে ophthalmic, maxillary and mandibular, sensory part তিনখানা ভাগ আছে। So now we have to assess for the function of this nerve, so we have to assess if all these muscles are working, তাই তো? So if all these muscles are working, সেটার জন্য আমাকে কিছু টেস্ট করতে হবে। ফার্স্ট দুটো কম্পোনেন্ট ছিল, সেন্সরি কম্পোনেন্ট, বলো সেন্সরি কম্পোনেন্ট কোন কোন পার্টে থাকে? ওরা একটু পরে এসছে, ওরা বলুক, বলো। ফার্স্ট দুটো, ওকে, সো ophthalmic and maxillary will contain the what part? Sensory part, and the last one is both, okay, mandibular part has both sensory and both motor function. কি করে মোটর ফাংশন? এই যে আমি বললাম মাসেলস অফ ম্যাস্টিকেশন, আমরা যে চিবাচ্ছি দ্যাট ইজ মোটর ফাংশন অনলি। সো ওকে, এই জন্য লোয়ার পার্টটা আমার মোটরও দেয় প্লাস সেন্সরিও দেয়, বিকজ উই ক্যান অলসো ফিল দ্য টেস্ট হোয়াট এভার। আমরা তো এই এরিয়াতেও অল দ্য সেন্সরি থিংস উই ক্যান ফিল, the sensory and motor both part will be in case of mandibular. So we'll test for first sensory test korbo. So whatever test we will be doing, it will be done over all these areas, meaning the areas covered by these 3 branches of trigeminal. So over these areas we will perform sensory test. স্যার কি বলেছে সেন্সরি টেস্ট আমাকে একবার বলো, তারপর আমি বলছি। কিছু বলেছে স্যার? তো বলেছে নিশ্চয়ই বুধবারে। কি বলেছে? ওকে, কটন সব ভেরি গুড, কিন্তু আমাকে ওটা মেডিকেল টার্ম বলতে হবে। সো টাচ সেন্সেশন, দেন পেন, টাচ, পেন, টেম্পারেচার, and also another thing is proprioception. Proprioception is joint movement and also understanding of movement of your joints and movement of your body. So these 4 things is sensory, okay, and also understanding of vibration, এটাও তুমি অ্যাড করতে পারো, okay, understanding of vibration also comes under proprioception. So all of these things are sensory. So now we will have to assess all of these things. Now first come to touch. Touch এর মেডিকেল ভালো টার্ম হচ্ছে ট্যাকটাইল। এই I am speaking 1 or 2 words in Bengali, অসুবিধা হলে জিজ্ঞেস করে নেব, ঠিক আছে? সো সেন্সরি টাচ কে আমরা বেটার ওয়েতে কি বলি? ট্যাকটাইল, ওকে। So tactile sensation, okay, tactile sensation বা tactile sensibility. Tactile sensibility has 4 parts. First is touch. Tactile মানে টাচ, তো টাচের মধ্যে দুটো আছে, একটা হচ্ছে সফট টাচ, একটা ক্রুড টাচ, okay. Now you will also say, sir, crude touch can also cause pain. The difference between pain and crude touch is, suppose take this, okay, so when we will be doing for superficial just normal touch, okay, টাচ, ওকে, মুখের উপরে আমি জাস্ট মুখ বলে এই এরিয়াটা দেখাচ্ছি, টাচ করলাম, ওকে, দিস ইজ টাচ। নাও ইন কেস অফ পেন উই উইল হ্যাভ টু ইউজ আ শার্প অবজেক্ট, পেন, এটা পেনের মাথা, ঠিক আছে, এনি কাইন্ড অফ শার্প অবজেক্ট। বাট সেম জিনিস যখন আমরা ক্রুড টাচে করব, ক্রুড টাচ হলে আমরা পেন করব না, তখন কি করব? ব্লান্ট অবজেক্ট দিয়ে একটু জোরে প্রেসার করব, উইল প্রেস বাট উইথ এ ব্লান্ট অবজেক্ট। বাট ইন কেস অফ পেন উইল প্রেস উইথ এ শার্পেনিং অবজেক্ট, তবেই আমরা পেনটা পাবো। আর ক্রুড টাচের ক্ষেত্রে আমরা জোরে টাচ করছি, দ্যাট মিন্স ব্লান্ট অবজেক্ট দিয়ে উইল প্রেসারাইজ, তাই না? বোঝা গেল ডিফারেন্সটা? পেনের সময় এরকম করবে, যখন পেন ফিল করছি কিনা, ব্যথা ফিল করছি কিনা। বাট ক্রুড টাচে ব্যথার থেকেও বেশি আমরা জোরে যখন টাচ করছি, when we are touching forcibly, এটাকে আমরা ফোকাস করব। সো নাও অ্যানাদার টাচের ব্যাপারে যখন বলছি, আদার 2 সেন্সরি components of tactile sensibility we will also discuss, okay. So these 2 is first কি বললাম? টাচ, সফট টাচ, ক্রুড টাচ। দেন দেয়ার কামস 2। নাও ভাবো একটা ছেলে, ধরো ও বসে আছে, ওকে আমি টাচ করছি, ও সফট টাচ বুঝতে পারছে, হি ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড সফট টাচ, হি ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ক্রুড টাচ। নাও আন্ডারস্ট্যান্ড, হি ইজ সেইং কি, ওকে, চোখ বন্ধ করে হি ইজ সেইং কি, ওকে, আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড সফট অ্যান্ড ক্রুড টাচ। সো কি করে আমি করব?
এখানে জাস্ট একটা বেসিক। ওকে, এই খেয়াল করো কি করছে, ও ভালো করে, দেখে নাও, করো। Very good. You don't need to do anything else. He has done the basic part. So his test has a lot few components. First component is আগে explain করছে. You have to explain the patient properly. এই যে সুন্দর করে বললো যে এই দিকটা দিলে এই হাতটা তুলে বোঝাবে। That means patient doesn't only understand কি কোথায় আমার টাচ করছে, টাচ করা হচ্ছে, he also understands where, in which side he is touching. So ওটাও ভালো করে অ্যাসেস করলো। Second thing is চোখ বন্ধ করতে বলেছে। What is the significance of closing the eye? বলো তো। যাতে ও দেখতে না পায়, পারসিভ করতে না পারে কিছু একটা আমার দিকে আসছে, হি ইজ ব্ল্যাঙ্ক, সেই জন্য চোখ বন্ধ করাটা খুব দরকার। থার্ড ভেরি গুড থিং, ও একই দিকে দুটো দিকে রিপিট করেছে, বিকজ ইউ উইল হ্যাভ অলসো টু কম্পেয়ার কে এদিকে সেন্সেশন আছে, এদিকে কি আছে, বোথ সাইড কি ইকুয়াল আছে, বাইল্যাটারালি সিমেট্রিক্যাল সেন্সেশন। সো ভেরি গুড, একদম এভাবেই করবে যেভাবে করলো। এবার ও একটা এরিয়া করলো, ইউ উইল অ্যাসেস, ও এবার এই এরিয়াটা কোন এরিয়াটা করলো বলো, ম্যাক্সিলারি এরিয়া, তাহলে অপথ্যালমিক ওইগুলো এবার বেসিকটা বুঝে গেলে ইউ ক্যান ডু, এটা কিছুই নয়। সো ও যেটা এখন করলো, যেটা সফট টাচ, ক্রুড টাচ, হ্যাঁ তুমি বসে পড়ো, কোনো অসুবিধা নেই, আমি বললে আবার উঠে দাঁড়াবে। নেক্সট সফট ক্রুড হয়ে গেল। নেক্সট ইজ ট্যাকটাইল লোকালাইজেশন। ওকে, এটাতেও বুঝতে পারছে কোন দিকে। নাও হি শুড হ্যাভ আস্কড, মানে এটা তোমাদের ক্ষেত্রে নাও করতে হতে পারে, ওটা সেন্সারির ক্ষেত্রে when you will be getting sensory টোটাল তোমাদের ওটা বলা হবে, এখানে বলছি বলে বলে দিলাম। নেক্সট ইজ লোকালাইজেশন। সো হি ক্যান ফিল কি আমার এদিকে টাচ করা হচ্ছে, সো নেক্সট লোকালাইজ করবে কি এক্স্যাক্টলি কোথায় টাচ করছে, এক্স্যাক্টলি হোয়ার হি ইজ টাচিং। সো নেক্সট ইজ ট্যাকটাইল লোকালাইজেশন। নেক্সট ইজ 2 পয়েন্ট ডিসক্রিমিনেশন, হোয়েন আমরা একই জায়গায় দুটো আলাদা আলাদা পয়েন্ট দিয়ে টাচ করছি, মানে এতক্ষণ তো তুমি সিঙ্গেল টাচ করছিলে, নাও সাপোজ উই আর টাচিং ইট লাইক দিস, তো দ্য 2 পয়েন্ট, সো হি শুড আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য 2 পয়েন্ট, like he should understand the multiple areas if he is touched. Okay, not only one point, or focus je multiple area ও perceive করতে পারছে, this is the proof. তো tactile sensation-এর চারটেই কম্পোনেন্ট আছে, ঠিক আছে। সো এনি ফার্স্ট 2 components you need to assess in case of trigeminal, তুমি যদি চাও লাস্টের দুটো অ্যাসেস করতে পারো, নো প্রবলেম, বিকজ দিস ইজ অনলি ট্যাকটাইল, তো এটা টাচের মধ্যেই আসছে, নো প্রবলেম। ওকে, কি কি বললাম, সফট ক্রুড আস্তে আস্তে বাড়বে, তারপর লোকালাইজ করবে, and last 2 point discrimination, দুটো আলাদা আলাদা পয়েন্ট বুঝতে পারবে। ওকে, সো দ্যাটস ইট। নেক্সট আরো তিনটে আছে ট্যাকটাইলে, সেটা তোমরা পরে পড়াবো, সেন্সরির সময় ওটা বলা হবে। নেক্সট কি বলেছিলাম, প্রোপ্রিওসেপশন। প্রোপ্রিওসেপশন ইজ আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ মুভমেন্ট, এই যে আমি কথা বলছি, দাঁড়াচ্ছি, ওরা হেঁটে এলো, সো আমি বুঝতে পারছি, তো এটার জন্য কি বলবো, ওকে বলবো কি তুমি মাথা ঘোরাও কোনো দিকে, বডি মুভ করো, আমাকে বলো কোন দিকে মুভ করছে, মিনিং হি নোস ইন হুইচ ওয়ে হিজ বডি ইজ মুভিং। abduction, adduction, if he is able to understand হাতটা এদিকে ঘুরাচ্ছে, so he can also understand কি the hand is rotating outside. Okay, joint movement, আমি একটা এরকম পা নাড়াচ্ছি, he can understand কি my leg is moving like this, because if this balance and perception is not present, this proprioception is not present, this balance will be disturbed, he will not understand what he is doing, হয়তো ভাবছে এটা করব বাট হচ্ছে এটা। So he have to understand, for maintaining balance and mobility proprioception is very important, বুঝতে পেরেছো। সো প্রোপ্রিওসেপশন হয়ে গেল, ট্যাকটাইল সেন্সেশন হয়ে গেল। নেক্সট ইজ পেন, আমরা একটু বেশি করে বলবো। পেনের জন্য কি, এবার সেম জিনিস আমি একটা শার্প অবজেক্ট দিয়ে সেম এরিয়ার উপরে সেম প্রসিডিউরে বোথ সাইড সিমেট্রিক্যালি বাইল্যাটারাল সিমেট্রিক্যালি টেস্ট করব, বুঝতে পেরেছো, করে দেবো। করে দেওয়ার পর নাও সুপারফিশিয়াল পেন এন্ড ডিপ পেন, সেম একটু জোরে প্রেস করবে আর একটা লাইটলি প্রেস করবে, সেম। হ্যাঁ, ওকে। নেক্সট টেম্পারেচার। টেম্পারেচার ইজ তোমাদের এখানে আমরা করাচ্ছি না, বিকজ আপাতত এই যে গরম জল ঠান্ডা জল ডিফারেন্ট, এতক্ষণ ধরে রাখা এখানে পসিবল না। এক্সাম হলে কি করা হবে, এরকম টেস্ট টিউবে তোমাকে হট ওয়াটার বা ওয়ার্ম ওয়াটার দেওয়া হবে, এটা এখন ওয়ার্ম হয়ে গেছে এনিওয়ে। আর আরেকটা হচ্ছে কোল্ড ওয়াটার দেওয়া থাকবে। সো নট অনলি হট, ইউ উইল হ্যাভ টু অ্যাসেস ফর কোল্ড সেন্সেশন অলসো, বোথ। তো সেম চোখ বন্ধ করতে বলবে, বোথ সাইডে টাচ করবে, কোথায় হট হচ্ছে না কোনটা হট হলে বলবে হট, কোল্ড হলে বলবে কোল্ড, সো হি ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড অল দ্য থিংস, বুঝতে পারলে। সো দিস ইজ ইয়োর টেম্পারেচার অ্যান্ড ভাইব্রেশন, ভেরি ইজি। ভাইব্রেটিং এটা ফংকটা কোথাও টিউনিং ফংক, কিছুই করবে না, তো এরকম করবে, করে কানের পাশে রাখবে, ভাইব্রেশন ফিল করতে পারছো। সো অ্যান্ড অলসো ইন্টারেস্টিংলি যখন আমি এরকম ফিল করছি হি ক্যান ফিল, বাট যখন আমি টাচ করবো, টাচ করার সাথে সাথে এটা স্টপ হয়ে যাবে, সো হি ক্যান ফিল দ্য ভাইব্রেশন। নাও দিস টেস্ট ইজ ডান টু অ্যাসেস in case of ear function like Rinne's test, Weber test, ওগুলো তোমাদের নিশ্চয়ই পড়ানো হবে। সো ভাইব্রেশন ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট, তাই না। রিনি ওয়েবার ওই তো কন্ডাক্টিং ডিফনেস আর এয়ার ডিফনেস, এয়ার কন্ডিশন, সো এই সবগুলো এয়ার কন্ডাকশন বোন কন্ডাকশন এর জন্য ওগুলো তোমাদের পরে পড়ানো হবে। সো নাও
these things কি কি কোন কোন কম্পোনেন্ট বললাম, দেন টেম্পারেচার হয়ে গেল বাই টেস্ট টিউব, ওকে, দেন টাচ হয়ে গেল ভায়া আইদার ইউর ফিঙ্গার অর এনি ইনস্ট্রুমেন্টস, পেন হয়ে গেল টেম্পারেচার গেল, টাচ হয়ে গেল, ভাইব্রেশন হয়ে গেল, and proprioception also done. So these 5 components in sensory. Okay, next is now in case of proprioception, since this is only these 3 nerves, okay, move করতে বলা, এগুলো না করলেও হবে, only facial expression, যে মুখটা মুভ করছে, because only this area is important for trigeminal. If we are assessing all the 12 nerves, তখন ওকে হেঁটে চলে সব করতে হবে, because all the area should be covered, তাই না? Now since we are assessing for only trigeminal, তোমার শুধুমাত্র রিলিভেন্ট এরিয়াটাকে মুভ করলেই হবে, proprioception of joints of the face, আর কিছুই নয়, বুঝতে পারলে? ইজি. So this 5 thing. Now another thing I should tell you, কি any kind of sensory function, okay, has a medial nucleus, okay, not medial নয়, medial nucleus, through which it goes into your cortex, like vision এর ক্ষেত্রে lateral geniculate body, আমি এখানে সব বলেছিলাম, ওকে. তো ইন কেস অফ দিস দেয়ার আর 3 নিউক্লিয়াসেস. ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডি কোথায় ছিল? থ্যালামাস, ওকে, পিরামিডাল ট্র্যাক্ট. এখানে লিখে লাভ নেই, গুলি যাবে, এখানে এটার কোনো কাজ নেই, ওটা অপথ্যালমিক নার্ভ 2 যেদিন পড়েছিলাম সেই খাতাটায় দেখবে, ঠিক আছে, ওইখানে আছে. CN2 যখন পড়েছিলাম, অপথ্যালমিক যখন পড়েছিলাম ওইখানে, ঠিক আছে. নেক্সট, হ্যাঁ, ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডি দিয়ে যাচ্ছিল, ওই যে পাথওয়েটা অপটিক কায়াজমার পরে বলেছিলাম. নেক্সট, হ্যাঁ, ভেরি গুড, বাহ. Next, so here we have 3 nucleus, 3 nucleus. So we will be assessing, so these 5 sensory functions, okay, 5 they go through these 3 nucleuses to the brain or cerebral cortex to now provide the signal for the motor action. So like এই যে আমি হটটা টাচ করছি, he will move. So যে টাচ করলাম, this is sensory, এটা one of the nucleus আমার cerebral cortex এ যাবে, cerebral cortex বলবে it's hot, move away, তো মুভ করবে. এবার মুভ যেটা করছে, দিস ইজ দ্য মোটর ফাংশন অফ দিস নার্ভ অনলি, বুঝতে পেরেছো? সো দিস ইজ মোটর ফাংশন. সো সেন্সরিয়াল মোটর ডিফারেন্স. সো দ্য 3 নিউক্লিয়াসেস ইজ, লেখো, মেসেনকেফালিক নিউক্লিয়াস, মেসেনকেফালিক, চিফ সেন্সরি নিউক্লিয়াস and spinal tract, okay, these 3 are middle nucleuses via which its sensations go. Now you have to understand, among those 5, okay, which 2 are actually painful? বলছি, মেসেনকেফালিক নিউক্লিয়াস responsible for proprioception. Mesencephalic nucleus sends the proprioception sensory signal, okay. Next is chief sensory nucleus. Touch sensation is, supplied via this nucleus, touch sensation. And the other two things mainly which causes us pain, both temperature and pain sensation. Pain itself will cause pain, okay, and temperature can cause pain, either cold or heat. So এটা শর্টে মনে রাখার জন্য, spinal tract is responsible for your transmission of pain sensory movements like pain and temperature. Both are supplied by spinal tract. Other two, proprioception, mesencephalic, and arekta chief sensory nucleus, touch, okay. So these 4 sensations are carried through by these 3 nucleuses, okay. Teacher can ask, even থিওরিতে কোশ্চেন এলে থিওরিতেও তোমরা এটা অ্যান্সার লিখতে পারো ইজিলি, ওকে. মনে রাখবে 3টে নিউক্লিয়াস. মেসেনসেফালিক ইজ ফর প্রোপ্রিওসেপশন, ওকে. মেসেনসেফালিক, MESEN, আর সেফালিক একই, ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড আবার কি. মেসেনসেফালিক ইজ ফর প্রোপ্রিওসেপশন, টাচ ইজ ফর চিফ সেন্সরি নিউক্লিয়াস, দেখো, চিফ সেন্সরি নিউক্লিয়াস ফর টাচ, and 2 pain sensations like pain and temperature which can cause us pain is carried via spinal tract. Very good, বুঝতে পেরেছো? Tract, spinal tract, রাস্তা, spinal tract. So this is the sensory part is done. So 3 components, sensory components done. Next, একটা তো কথা তোমাদেরকে বলেছি, mixed. So there is also secretomotor fiber, okay, 3 fibers, sensory fiber, motor fiber, and secretomotor fiber. Why secretomotor? Because the ophthalmic part also supplies your lacrimal gland, and the maxillary part also supplies your salivary gland. Very good. So the salivary secretion and also the tear formation and also secretion is also controlled by this kind of nucleus. So this is controlled by secretomotor fibers. So during the lesson of these 3 things, we can also see the effects in salivary secretion as well as your lacrimal secretion, okay. So these 3 tracts. Now motor examination and also
three reflexes we will see. So sensory part is complete. Secondly, we will see motor, and lastly we will end by discussing three reflexes. Okay. So motor part now, motor part we will assess them by function. Bolo first amake bolo all of the muscles we have discussed. What are the main group of muscles we discussed? Muscles of mastication. Matlab we will have to assess how a person masticates. We will have to assess the movements during mastication to assess if the all muscles are working properly. Just like when in case of eye muscles or pupillary reflex, we are checking all these things so that they can move. So we are checking for eye movement to assess all the ocular muscles. Okay. So now we will assess mouth movement to assess if the person is can perfectly chew or talk. Not only chew, we can also talk. Okay, kotha bolar somoy amader jaw edik odik nore. So now these muscles of mastications have a few tests to assess if these muscles are working or not. Two muscles, first two muscles are masseter and temporalis. Vaccinator ekhane asche na, 7 e chole ache. So masseter and temporalis, these two are checked by one test. This is called as clench test. Okay, teeth clenching. Clench koro teeth, oderke dekhao. হ্যাঁ করে রাখো, হ্যাঁ ভালো করে করো, হ্যাঁ দেখো bilateral symmetrical আছে, ভালো করে দেখো দুদিকে সমান ভাবে আছে, কোনো দিকে extra protrusion you cannot notice, it's okay, ঠিক আছে. So that means his cheek is working perfectly and also he can clench his teeth. And which two muscles are tested by this? কি বলেছি? Masseter and temporalis. So that means bilaterally symmetrical আছে, perfectly করতে পারছে, কোনো দিকে deviated হয়ে নেই. Okay, so that means these two muscles are very much okay. Okay. Now the deviation will occur in the affected side. Okay, because contraction of these muscles, so is responsible for this clenching of teeth. Now imagine ধরো এই সাইডের মাসেল, the right side of muscle is affected, তার মানে কি this muscle will not be contracted properly. Okay, so যদি কন্ট্রাক্ট ঠিক করে না হয়, this muscle will be deviated on that side. ঠিক আছে, so the affected side এ deviated হয়ে থাকবে, বুঝতে পেরেছো? any kind of deviation should always be in the affected side. So এইভাবে আমরা বুঝতে পারি যদি ওর মুখটা ডান দিকে affected হয়ে থাকতো, so we could have understood কি his right sided temporalis, either temporalis or masseter muscle is defective. Muscle is defective, that's why ওর clenched teeth টা ডান দিকে deviate হয়ে আছে. Similarly left side এ deviate হয়ে থাকলে we will think like that. Next বাকি আমার কি কি মাসেল বাকি রইলো? So medial and lateral head of pterygoids. So these two muscles are checked by a few movements. Okay, easy movements you should remember. First একটা মুখটাকে সামনে করো, চিনটাকে এরকম, হ্যাঁ সামনে করো আর পেছনে করো. তো this thing has names. সামনে যেটাকে আমি করছি সেটাকে আমি কি বলছি বলো? প্রোট্রাকশন. প্রোট্রাকশন. পেছনের জিনিস একটা টেনে নিচ্ছি, আমরা কি বলি? রিট্রাক্ট করা. তো রিট্রাকশন. প্রোট্রাকশন হতো যা, retraction. Okay, so protraction and retraction, these two movements. Next, so this is your anteroposterior movement, তাই না? Protraction is anterior, retraction is posterior. So AP movement. Next we will go for lateral movement. Lateral movement, so laterally cheek move করো, ওই যে করছে perfectly করতে পারছে, দুদিকে symmetry আছে. Okay, so this is sideward movements or lateral movements. And একটা movement বাকি আছে, that's your superior and inferior, ওপর নিচে movement. Okay, up down movement. Up down movement এর একটা নাম আছে, always remember. ওই যে হ্যাঁ করছে, করো, আচ্ছা তুমি করো, তোমারটা সবাই দেখবে, আস্তে আস্তে করো, সবাই দেখতে পাবে, একবার করো. নাও যদি তোমরা অ্যানাটমি হলে যাও, তোমরা কঙ্কাল ফঙ্কাল ওখানে হাত ফাত দিয়েছো? ওকে, সো if you touch a skeleton, you will notice that only the mandible is movable. Okay, the upper cheek, upper part of mouth, that doesn't move, that's fixed. Only the mandible is movable. So significantly তুমি হয়তো ভাবছো কি মুখটা যখন আমি হাঁ করছি, হ্যাঁ হাঁ করছি, সেটাকে আমার তোমার মনে হচ্ছে মুখ উপরে উঠছে, করো, মনে হচ্ছে মুখটা উপরে উঠছে, বাট না, অ্যাকচুয়ালি জটা নিচে নামছে. So this is your depression. Yeah, so the mandible is going down, that's why mouth is opening. So হাঁ করার সময় যদিও আমার মনে হচ্ছে মুখটা উপরে উঠছে, বাট অ্যাকচুয়ালি only your mandible is moving. Okay, কঙ্কালের তুমি হাত দিয়ে টেস্ট করবে, শুধুমাত্র ম্যান্ডিবলটা মুভ করা যায়. So this is your depression. Depression and elevation. Elevation মানে when you are closing my mouth, elevated.
ক্লোজ করো, হ্যাঁ করো, ডিপ্রেশন হলো, ক্লোজ করো, এলিভেশন হলো, এলিভেশন অফ ম্যান্ডিবল, depression of mandible. So these 6 movements: anteroposterior movement, up down movement, lateral movement. Okay. Uma, elevation and depression. হ্যাঁ, তো ইয়া ইজি, ভেরি ইজি, কিছু নয়, মুখস্থ করতে গেলে হবে না, এমনি বুঝলে তোমার সারা জীবন মনে থাকবে, কারণ এই সবগুলো বলার তো কিছু নেই। বল এর জন্য ওই যে তোমার মিডল এন্ড ল্যাটারাল হেড অফ টেরিগয়েডস, দিস টু মাসেলস আর রেসপন্সিবল ফর দিস 6 কাইন্ড অফ মুভমেন্টস: আপ ডাউন, anteroposterior, lateral movement, যেটা আমরা বিভিন্ন ভাবে চেক করলাম এইভাবে। সো আলটিমেটলি ও যে মুভগুলো বিভিন্ন ভাবে মুভ করলো, দ্যাট মিন্স হি ক্যান চিউ প্রপারলি, হি ক্যান টক প্রপারলি, এন্ড হিজ মিডিয়াল এন্ড ল্যাটারাল হেড অফ টেরিগয়েডস আর ওয়ার্কিং। আদার পার্ট কি ছিল? টেম্পোরালিস ম্যাসেটর, দ্যাট ওয়াজ ওয়ার্কিং বিকজ অফ হি ওয়াজ ক্লেনচিং হিজ টিথ পারফেক্টলি। সো দিস 4 muscles, the muscles of mastication, I have completed. So lateral, medial and lateral pterygoids, both head of pterygoids, pterygoid movement এর জন্য muscles of mastication আমি চেক করছি না, তো temporalis or masseter I have checked by clenching teeth, and medial and lateral head of pterygoid I will check by these 6 things. Okay, so movement in all areas. Okay, so next is other muscles এর ক্ষেত্রে হিয়ারিং। আমরা কি বলেছিলাম? টেন্সার দিয়ে কানে কি থাকে? টেন্সার টিম্পানাই, which helps in hearing। তো জিজ্ঞেস করবো, এই যে এতক্ষণ ওকে তুমি অ্যাডভাইস দিলে, সবকিছু ঠিকঠাক শুনতে পেয়েছে, কোনো প্রবলেম নেই, দরকার হলে এক কান চেপে আরেক কানে সেই টেস্টও করে নিতে পারো, দ্যাট উইল মেক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট হিজ টেন্সার টিম্পানি ইজ ওয়ার্কিং প্রপারলি। টেন্সার টিম্পানি কমপ্লিট, প্যালেটে টেস্ট পাচ্ছি কিনা, ইউ ক্যান আস্ক হিম। ওকে, সো টেন্সার ভেলি প্যালাটিনি ইজ অলসো ওয়ার্কিং, রাইট? সো ইন দিস ওয়ে, আর আরেকটা জিনিস, ইফ your tensor tympani is affected, he will hear less, এটা ভাষায় বলে hypoacusis। hypo মানে কম, acusis মানে hearing, শোনা, তো hypoacusis। okay, the clinical term is hypoacusis when there is paralysis of your tensor tympani। ঠিক আছে, tympanic membrane, always remember in ear, hypoacusis, ACUSIS, acusis। ঠিক আছে, hypo মানে কম, বলো। সেটা তো তুমি হিয়ারিং এর জন্য তো নার্ভ আমাদের এখনো আসেনি, এখন আবার আসবে, তো রিনি ওয়েবার ওগুলো সব আসবে, যে কন্ডাক্টিভ ডিফনেস, এয়ার ডিফনেস, বুঝতে পেরেছো? বোন কন্ডাকশন, এয়ার কন্ডাকশন, ওটার জন্য আসবে। তাছাড়া তোমার ফেসিয়াল নার্ভ যখন পড়বে তখনও তোমার খানিক জিনিস হবে, ওইখানে অনেকগুলোই আছে। তারপরে হ্যাঁ, ভেস্টিবুলার ককলিয়ার যখন পড়বে তখনও আসবে, ওগুলো তো আসেনি। Now দেখো, now you are in first year, we are actually teaching you step by step, nerve by nerve. Now when you go to a doctor, ও কি তোমার একটা থেকে দুটো চেক করে? Like the optic part, the eye can be checked by 2, 3, 4, 6, 4 nerves। তুমি যখন আই চেক করছো, তুমি একসাথে সবই করছো। অপথলমোলজিস্ট doesn't check for I am looking for 2, I am looking for 3, আলাদা আলাদা করে না, হি চেকস টোটালি। দেখবে একসাথেই তোমাকে তোমার স্নেলেন্সও দেখিয়ে দেবে, জেগার্স দেখিয়ে দেবে, সব একসাথে দেখিয়ে দেবে, ঠিক আছে? ইসিআর একসাথে দেখিয়ে দেবে। হি উইল অলসো এদিকে তাকাও, চোখের উপরে রাখো, ও একসাথে সবই করছে। আমি যেহেতু তোমাকে আলাদা আলাদা করে আমি পড়াচ্ছি, তাই আমাকে আলাদা আলাদা করে পড়াতে হচ্ছে। কিন্তু তুমি যদি এখন ইএনটি ডক্টরের কাছে যাও, ও কি তোমার শুধু আই করবে, শুধু ইয়ার করবে? নোজ, থ্রোট, ও কিন্তু একসাথেই পুরোটা করবে, বিকজ হি ইজ এ কমপ্লিট ডাক্তার। হি ক্যান চেক ফর all the 12 malfunctions together, you cannot। তোমাকে শেখাচ্ছি বলে ভাগ ভাগ করে শেখাচ্ছি, তাই না? ডক্টর কিন্তু একসাথেই সব করবে। ওকে, তোমরা ফাইনাল ইয়ারে যখন চলে যাবে, ইন কেস অফ মেডিসিন, তখন তোমাকে আলাদা করে বলবে না যে বাবু এই টেস্টটা করো, তখন তোমাকে সিস্টেমিক টেস্ট বলবে। ওকে, চেক ফর হিয়ারিং করো, এবার বসে চেক ফর হিয়ারিং। যদি ওটা ইএনটি তে তোমার অলরেডি হয়ে যাবে, ফাইনাল ইয়ারে সিস্টেমিক থাকবে, বলবে যে চেক ফর জিআইটি। নাও তুমি যা জানো তুমি করো, 1 ঘন্টা টাইম থাকে। ওকে, 1 থেকে 1.5 ঘন্টা ইউ হ্যাভ টু অ্যাসেস দ্য পেশেন্ট। সো তখন তুমি বুঝতে পারবে যে টোটালটা একসাথে করলে কেমন লাগে। এখন আমরা ভাগ ভাগ করে শেখাচ্ছি, এটাই তোমাদের তো অ্যাকুমুলেট হতে হতে যাবে। এরপর তোমরা ফিজিওলজি পড়বে, ফার্মা পড়বে, আরো পড়বে ডিটেলে, ঠিক আছে? প্যাথোলজিতেও কিছু পড়বে। ওকে, সো অল অফ দিস উইল অ্যাকুমুলেট ইন ফাইনাল ইয়ার। আফটার দ্যাট ইউ উইল ডু ইন্টার্নশিপ, দেন ইউ উইল বি এ ডক্টর। সো এই জন্য ডক্টররা টোটাল একসাথে চেক করতে পারে। ডোন্ট থিঙ্ক ইউ ক্যান, করতে গেলে না গুলিয়ে যাবে। অফকোর্স, কারণ তোমরা সবে নতুন টার্ম শিখছো, তুমি কি করে পারবে? ওই জন্যই আলাদা আলাদা করে আস্তে আস্তে পড়ানো হচ্ছে। ওকে, তো ডক্টরের নিয়ে চিন্তা করো না, ডক্টর উইল ডু অল দিস থিংস টোটালি, ঠিক আছে?
তো তুমি যেগুলো বলছো ঠিকই বলছো, তুমি ডক্টরের পার্সক্রিপটিভে যেমন দেখেছো ওনাকে চেক করতে সেটা বলছো, তোমাদেরকে আমরা সবই পড়াবো, কিন্তু ওই নার্ভটা এলে এখন আমরা শুধু যে নার্ভটা পড়ছি ওটার উপর ফোকাস করবো। ওকে, গুড। সো অল অফ দিস টেস্ট টেন্সর ভ্যালি প্যালাটিনি তুমি ওখানে চেক করতে পারবে। নাও দেয়ার ইজ প্যালেটাল রিফ্লেক্স অ্যান্ড অলসো আমি আরো দুটো মাসেলের নাম বলেছিলাম, মাইলোহাইড অ্যান্ড অলসো other muscles, other relevant muscles. So যে তিনটে reflexes are there, all of these reflexes are done by this. কি কি reflex এখানে একটা আছে বলো? jaw jerk reflex and also ophthalmic part contains also two reflexes. চোখের reflex মানে corneal reflex, conjunctival reflex. ঠিক আছে, এই মেয়ে তোমাকে আমি বকেছি, তুমি ওকে আসো conjunctival আর cornealটা করো, করে দাও, পারবে তো, ইজি তো। ওকে, এ নাও তুলো, এটাকে মুড়িয়ে নাও, টেস্টটা ওখানে করো, কর্নিয়াল রিফ্লেক্স আর কনজাংটিভাল রিফ্লেক্স করো। চশমা খুলতে বলবে তো ওকে ভালো করে ডাইরেক্ট করো, আর একটু জোরে, কনফিডেন্ট হও, হ্যাঁ, তাহলে টিচার কে শোনাতে হবে তোমাকে, বলো। ওকে, নেক্সট আই, দুটো আই করবে যে, ওই তো, নাইস। তাহলে দেখলে সঙ্গে সঙ্গে রিফ্লেক্স হলো, এটা কি রিফ্লেক্স বলো? কর্নিয়াল রিফ্লেক্স। এটা তুমি কোথায় টাচ করলে? কর্নিয়াতে, ভেরি গুড। নেক্সট তাহলে কি করবে? কনজাংক্ট। তাহলে ও দেখো কি করলো, দুটো দিকেই করলো, তার মানে ঠিক করেছে, এবং ও করার সাথে সাথে রিফ্লেক্সটা হয়েছে, এলিসিট হয়েছে, মানে ওর মাসেলও ঠিক আছে, ওর টেস্টও ঠিক আছে। নেক্সট আমরা কোন রিফ্লেক্সে যাব বলো? যাতে ও জায়গাটা বেশি পায়। ওকে, কোনো ব্যাপার না, এটা তোমরা ফার্স্ট ইয়ার বলে যখন তুমি ডক্টর হয়ে যাবে ওইটুকু জায়গাতেই করে নেবে, ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। ওকে, সরিয়ে নিয়েছে যাতে সুবিধা হয়, আমি যখন তোমাকে করবো আমি কেন সরাতে বলবো, আমি ওইটুকুতেই করে নেবো, রাইট? সো ওর টেস্টে কোনো ভুল নেই, সরিয়ে নিতে বলে যাতে ওর এরিয়াটা বাড়ে, বাট ওর টেস্ট একদম পারফেক্ট। নেক্সট কনজাংটিভা, এটা রিফ্লেক্স। কনজাংটিভা দুটো থাকে, একটা সুপিরিয়র আর একটা লোয়ার, ঠিক আছে, আপার বালবার আর লোয়ার প্যালপেব্রাল, দুটো পার্ট থাকে না কনজাংটিভা। সো তোমাকে তাহলে দুটো আইলিডে চেক করতে হবে, আপার আইলিডের কনজাংটিভার জাংশনে চেক করতে হবে, লোয়ার আইলিডে কনজাংটিভাল জাংশনে চেক করতে হবে। তাহলে টেস্টটা কোথায় করবে একবার দেখিয়ে দিই, তারপর করো। এই যে এটাতে কি করবে, চোখটা উপরে তুলতে বলবে, উপরে তোলো। সো আমি এটা কিসের জন্য চেক করছি? আপার বালবার, উপরে বলবো। নাও দিস স্ক্লেরা আর কনজাংটিভা এটা, আর এই যে স্ক্লেরা ওই জাংশনটাই করবে, ঠিক আছে, করো, কিচ্ছু হবে না, ভয় পাবে না। এটা তুমি কর্নিয়ায় করলে, ঠিক আছে, সাদা পাটটায় করলে, ওখানে স্ক্লেরার সামনে করবে না, ওখানটা নয়, করতে হবে ওপরে। দেখি এটা মুখটাকে ছোট করে নেবে, নাহলে ঢুকবে না। এই যে উপরে করলাম, ভয় পাবে না, কিছু হবে না। এই যে দেখো কনজাংটিভা এখানে না, এই দেখো হলো কনজাংটিভাটা, ইউ হ্যাভ টু এক্সপোজ, ভয় পাওয়ার কিছু নেই, তুমি তো টাচ করছো, কিচ্ছু হবে না। তাহলে এটা আমি কিসের জন্য চেক করলাম? আপার বালবারের জন্য। বলো, এই পাশের বেডে করো, ওর চোখ খারাপ হয়ে যাবে। সবাই নিজে নিজের পাশে করো, তুই না ম্যামের কাছ থেকে তুলে নিয়ে আসো, এতজন ছেলে আছো, সবাই একজনের উপর কেন করবে? চোখ খোলো, লোয়ারটা তো দেখায়নি এখনো, লোয়ারটা সেম। এই দেখো কনজাংটিভাইটা বার করবে, এই যে দেখো, হলো, বন্ধ হলো। কর্নিয়ার জন্য কর্নিয়াতে, কনজাংটিভার জন্য কনজাংটিভায়। ও ভয় ভয় করছিল, প্রথমবার করছিল, তো ওই জন্যই আমি সেকেন্ড উইকটা আসতে বলি, যেটা আমি হাতে নাতে সবাইকে ধরে ধরে করাই স্যাটারডেতে আর ফ্রাইডেতে, ঠিক আছে? তুমি যে এই যে ভয় ভয় ছিলে, এইবার তুমি যদি করো ইউ উইল বি কনফিডেন্ট, কোনো চাপ নেই। সো দুটো রিফ্লেক্স আমরা চেক করে নিয়েছি, আর আরেকটা জ জার্ক রিফ্লেক্স, ওটা আমরা পরে দেখাবো। এই দেখো কনজাংটিভা দেখতে পাচ্ছ, কনজাংটিভা কোনটা? ভেতরের এই রেড পার্টটা না, চোখ বড় করে খোলো, রেড পার্টটা, এই যে রেড পার্ট আর হোয়াইট পার্টের জাংশনে তোমাকে টাচ করতে হবে। আপারেও তাই, কনজাংটিভা রিফ্লেক্স, আর কর্নিয়াটা হোয়াইট পার্টের উপরে টাচ করবে। ও যেভাবে বললো যে চোখটা তুমি যদি অন্যদিকে তাকাতে বলো তাহলে ভালো অ্যাক্সেস পাবে, এন্ড ইফ ইউ আর কনফিডেন্ট ইউ ক্যান ডু অনলি ইন দিস পার্ট, তাই না? বিকজ ইউ আর টাচিং দ্য টিপ, দ্যাট দিস পার্ট ইজ এনাফ। ব্যাস, বসো জায়গায় বসো। নেক্সট ইজ লাস্ট জ জার্ক। এই জ জার্ক কিভাবে করে, পারবে তো? ঠিক আছে, এই তুমি একটু দেখাও, পারবে না? তাহলে তুমি দেখাও। ওটাই বলছি, মানে জ জার্ক কারো পরে, একবার দেখো করে নাও, বেসিক। তাহলে তোমার প্রসিডিওরটা কি? চিনের উপরে এইখানে আঙ্গুল রাখবে, হ্যাঁ, আঙ্গুলের উপরে এইভাবে বা এইভাবে আঙ্গুলটার উপরে হ্যাঙ্গারটা, তাহলে
চেষ্টা করবে। তো তোমাকে মুখটা অলরেডি আলতো করে খুলে চেষ্টা করতে হবে। এই ওই তো যেখানটা দেখা যাচ্ছে, ওই তো দেখা যাচ্ছে ওইখানটা একটু, হ্যাঁ এখনো ঠিক করে এলিসিড হচ্ছে না, খুব হালকা হচ্ছে, খুব হালকা, ঠিক আছে এই তো, ঠিক আছে ঠিক আছে, একবার মাত্র হয়েছিল। এনিওয়ে বোঝা গেল কিভাবে করবে এটা, তোমাদের যখন অন্যান্য আরো করবে পুরো ডিটেলে তোমাদের দেখানো হবে, ঠিক আছে ছেড়ে দাও। সো হ্যাঁ কি কোনো ব্যাপার না, আমি ঢুকালে ঠিক হয়ে যাবে। ওর উপরে কর্নিয়া ওখানটা নয়, বাট করবে ওটা স্ক্লেরা। এই ঠিক আছে, ওর মুখ ভেঙে যাবে, সবাই সিটে চলে যাও, সিটে চলে যাও। এবার জিজ্ঞেস করবো, আমি আজকে একবার রিভাইজও করে দিয়েছি, নাও আই লাস্ট কোশ্চেন্স। এই তানিশা সিটে যাও, ওকে তুমি তোমার পাশে নিয়ে গিয়ে করো, যাও সিটে চলে যাও সবাই, কোনো চাপ নেই, এইবার ডেকে ডেকে করতে বলবো তো সবাইকে, ওর উপরে করো না। এই সিটে যাও, খুব সামান্য এলিসিড হচ্ছে, যাও যে যা সিটে চলে যাও। এইবার একজন আসো, হ্যাঁ মাসেলস অফ ম্যাস্টিকেশন কি বলেছিলাম, কোন কোন মাসেল বলো, টেম্পোরালিস, ম্যাসেটার আর মিডিয়াল এন্ড ল্যাটারাল হেড অফ টেরিগয়েডস। তো তার জন্য তোমাকে কি কি টেস্ট করতে হবে, টেম্পোরালিস এর ম্যাসেটারের জন্য ক্লেঞ্চ টিথ, আর আরেকটার জন্য 6 ধরনের মুভমেন্ট করতে বলো। এইগুলো দেরি করলে কি করবে, এই জন্যই তো আসতে বলি, কনফিডেন্টই নও। নাও তুমি দাঁতটাকে এরকম করো, ওকে গুড, বাস ডান হয়ে গেল, আমার জিনিস শেষ, আমি দেখে নিলাম। এবার যদি স্যার জিজ্ঞেস করে কি দেখলে, তুমি বলো স্যার দেখলাম বাইলেটারালি সিমেট্রিক্যাল, ভালো ক্লেন্স করেছে, কোন মাসেলের জন্য দেখলে, তখন তুমি বলো। কনফিডেন্ট, ডু ইউর ওয়ার্ক, নিজে না করলে কখনো কনফিডেন্ট হবে না। আই হ্যাভ ডান দিস মাল্টিপল টাইমস, নিউমারাস টাইমস, তাই না আমি আজকে দাঁড়িয়ে কনফিডেন্টলি বলতে পারছি। তুমি একদিন শুধু এসে শুনে চলে যাবে, কখনোই হবে না। নেক্সট, মুখটাকে যেভাবে মুভ করতে বলবো করবে, এই তোমার এই চিবুকটাকে সামনে এনে করো, থুতনিটাকে, গুড, পেছনে নিয়ে যাও, গুড, ওকে, নিচে হাঁ করো, উপরে তোলো, মুখ বন্ধ করো, গুড, মুখটাকে সাইডে কয়েকবার সরাও তো, ব্যাস, ওকে থ্যাংক ইউ, হয়ে গেল। আর বাকি রয়ে গেল একটা, সামনে পেছনেটা করনি, সামনে পেছনে, হ্যাঁ এবার নামগুলো বলো, সামনে পেছনের নামটা বলো, তুমি যে করলে, হোয়াট ডিড ইউ ডু। এইবার আমি টিচার হিসেবে তোমায় জিজ্ঞেস করবো, তোমার টেস্ট ডান, পরীক্ষা কিভাবে উত্তর করবে, হোয়াট ডিড ইউ ডু, check for muscles of, check for functions of muscles of mastication. So tell me, why did you tell him to clench his teeth, which muscles you were testing for, masseter and temporalis. Next এইভাবে স্যার কোশ্চেন করতে করতে আসবে। নেক্সট, then what were the movements you told him to do, anterior posterior movement of what, chin, চিবুক বলে না, চিন বলে না, থুতনি, চিন, চিবুক, যায় যেভাবে কনফিডেন্ট হবে। সো বলবে আই টোল্ড হিম টু মুভ হিজ চিনস, প্রেফারেবলি হিজ ম্যান্ডিবল। কি কি মুভমেন্ট করতে বলেছো বলো, আমার এক্ষুনি তো বললে, বলো কনফিডেন্টলি বলো, anterior posterior movement, okay, lateral movement and up down movement. So can you tell me the names of it, যখন ও মুখটাকে হাঁ করছে বা আপ ডাউন মুভমেন্ট করছে, নিচে নামাটাকে কি বলবো, ডিপ্রেশন, ডিপ্রেশন, উপরে ওঠানোটাকে কি বলবো, এলিভেশন। সো আপ ডাউন মুভমেন্ট ইজ কল্ড এলিভেশন এন্ড ডিপ্রেশন। কিছু না, তোমরা গেম টেম খেলো না, ওখানে তো থাকে কথাবার্তাগুলো, এলিভেশন, ডিপ্রেশন, সাইড ওয়াইজ মুভমেন্ট, নাথিং, ল্যাটারাল মিডিয়াল মুভমেন্ট অফ, আর অ্যান্টেরিয়র পোস্টেরিয়র, অ্যান্টেরিয়রে কি করব, কি বলবো ওটাকে অ্যান্টেরিয়রে, আচ্ছা আগে পেছনটা ভাবো, পেছনে টেনে নেওয়াকে কি বলে, রিট্র্যাক্ট করা, তো কি বলবো, রিট্রাকশন অফ দ্য চিন, আর সামনে উল্টো কি হয়, রিট্রাক্টর, প্রোট্রাক্ট করা, প্রোট্রাকশন অফ দ্য চিন। সো নাও স্যারের আর কিছু জিজ্ঞেস করার নেই, এবার ম্যাক্সিমাম স্যার জিজ্ঞেস করতে পারে, নাও টেল মি হুইচ পার্ট, হুইচ ব্রাঞ্চ অফ দ্য ট্রাইজেমিনাল নার্ভ সাপ্লাইজ দিস এরিয়াস বা দিস মাসেলস, বলো তো, বলো, একটু আগে তো বললাম, বলো কোন কোন মাসেল, কোন এই মাসেলগুলোকে কে করছিল। সো হ্যাঁ, ওকে, সো দিস মাসেলস আর প্রেজেন্ট ইন ইয়োর দিস পার্ট and this part, so it will be supplied by what, your maxillary part also and also the mandibular part.
ভাবো না অপথ্যালমিক উপরে, এখানে ম্যাক্সিলারি, তো যেখানে যেখানে মাসেল গুলো আছে তার আশেপাশের ব্রাঞ্চই না সাপ্লাই করবে, তো একটু কমন সেন্স কাজেই লাগাতে হবে। এগুলো তো মানে মুখস্থ করার কোনো জায়গা নেই, বুঝতে পেরেছো? একটু কনফিডেন্ট হও। এইগুলোই আমি শনিবার করে শুক্রবার করে কি করাই, তোমাদের ধরিয়ে দাঁড় করিয়ে এখানে করাই। তাতে কি পরীক্ষা হলে যখন তোমায় করতে বলবে তুমি ফার্স্ট টাইম করবে না, তুমি অলরেডি 5 বার আমার সামনে করে যাচ্ছ, কনফিডেন্টলি করে দিয়ে চলে আসবে, বসে যাও সিটে, মন খারাপ করার কিছু নেই, যাও 2 দিন প্র্যাকটিস করলে এমনি হয়ে যাবে। নেক্সট, আর কে কনফিডেন্ট দেখাচ্ছে না কাকে? তুমি চলে এসো। তুমি ওকে একটু ওই ট্যাকটাইলের টেস্টটা করো তো, টাচের। আইডিয়ালি কি করবে, কটন সোয়াব নিয়ে করবে, পেনের জন্য এটা নেবে, ঠিক আছে? কটন বা কিছু একটা, ঠিক আছে? তুমি এটা নাও, এটা ব্লান্ট পেনটা দিয়ে করো, করো। ওকে, সো মোটামুটি ও 3-4টে এরিয়া কভার করেছে। তুমি এখানেও করতে পারো, এখানেও করতে পারো, হ্যাঁ আরো 2-3 বার তো করেছে, দুদিকেই করেছে, চোখ বন্ধ করতে বলেছে যাতে ও বুঝতে না পারে, তো মোটামুটি ঠিক আছে, ঠিক আছে। সো টাচের জন্য নাও, এটা তুমি কোন ধরনের টাচের টেস্ট করলে? হুইচ কাইন্ড অফ টেস্ট ইউ হ্যাভ ডান? ফাইন টাচ, সফট টাচ, দিস ইজ নট ক্রুড টাচ। ডু টেস্ট ফর ক্রুড টাচ। সেম, একটু জোরে চাপবে, হ্যাঁ, ওকে, সো অল দ্য এরিয়া শুড কভার। ওকে, অরিকেলের সামনে করো, দুদিকে, গুড। নোজে করো, নোজ টিপ অফ দ্য নোজও তো সাপ্লাই করে ওরা, ওকে, অ্যান্ড অলসো মিডল পার্ট অফ দ্য নোজে করো, গুড, ঠিক আছে। সো মোটামুটি এরিয়াগুলো কভার হয়েছে, বসো, বসে যাও, চলে যাও, বসো। আর আমি ট্যাকটাইল লোকালাইজেশনটা এখনো করাচ্ছি না, এই লোকালাইজেশনটা পারবে তো? তাহলে লোকালাইজেশনে কি বলবে, যে যেখানে হাত দিচ্ছি সেই জায়গাটা ফোকাস করতে, ঠিক আছে? তুমি একটু করে দাও লোকালাইজেশনটা, বসো। লোকালাইজেশন আর 2 পয়েন্ট একটু করে দাও। লোকালাইজেশন মানে কি করতে বলবে, টাচ করে বলবে কোন জায়গাটা এক্স্যাক্টলি বলতে, করো। নাও লোকালাইজেশন ইউ ডোন্ট নিড টু ফলো দ্য ক্লাসিক্যাল বাইল্যাটারাল টেকনোলজি, নালে হি ক্যান অলসো গেস এখানে এখানে টাচ করেছে, এখানে টাচ করবে, ওকে। সো দিস ট্যাকটাইল লোকালাইজেশন শুড বি র্যান্ডম, করো। কেন র্যান্ডম হলো বোঝা গেল, যাতে ও অ্যাসেস করতে না পারে, ওকে। সো ওভারঅল হিজ প্রসেস ইজ কারেক্ট, চোখ বন্ধ করতে বলেছে, ডান দিকে দাঁড়িয়ে করেছে, যেহেতু রাইট হ্যান্ডেড প্রপারলি করেছে, কোনো রকম মানে জড়তা দেখা যায়নি, ইজিলি করে দিয়েছে, গুড। নাও 2 পয়েন্ট ডিসক্রিমিনেশন করো। তুমি একসাথেও টাচ করতে পারো, দুটো আলাদা আলাদাও করতে পারো, যে এরকম পাশাপাশি দুটো টাচ করলে দিয়ে, হ্যাঁ দিয়ে বললো যে দুটো পয়েন্ট কোন কোন জায়গা বলো, যে কোনো ভাবে করতে পারো, করো যেভাবে ইচ্ছা। তো দুটো পয়েন্ট টাচ করতে বলবে, চোখ বন্ধ করতে বলো, ওটা ভুলবে না। এইটা আবার তুমি বোথ সাইডে চেক করবে, ঠিক আছে, করো। ওকে, সিঙ্গেলটা দিয়ে করো, যাতে আলাদা আলাদা টাচ একসাথে হলে এ হয় কিনা, মিলি সেকেন্ড গ্যাপ থাকবে না দুটো টাচের মধ্যে। নাইস, করো, গুড, গুড। আর ঠিক আছে মোটামুটি, হ্যাঁ এবার তুমি এরকম আরো একটু 4-5টা জায়গা করে দেবে, হ্যাঁ আশেপাশে, বোঝা গেল, কনফিডেন্টলি করলো, গুড, বসো। এবার আমাকে তুমি আসো, এসে আমাকে একটু ওইটা করে দাও, হচ্ছে গিয়ে কর্নিয়াল রিফ্লেক্সটা করে দাও। তুলো নিয়ে আসো ওই মেয়েটার কাছ থেকে, ও তুলো ছিঁড়ে নিয়েছে। এই তুমি তুলো ছিঁড়ে নিলে না, এই ওকে একটু তুলো দাও, কার কাছে ছিল? ওকে, ওর থেকে নিয়ে ওর চোখে দিয়ে দাও। গুড, গুড, করে দিয়েছে, দুটো চোখই চেক করেছে, রিফ্লেক্সও হয়েছে। কি রিফ্লেক্স এটা মা, বলো? কর্নিয়াল রিফ্লেক্স, corneal reflex. So corneal reflex, so tell me which part of the trigeminal nerve is supposed to provide this
রিফ্লেক্স কোন এরিয়া হতে পারে তিনটে ব্রাঞ্চের মধ্যে? চোখ, তাহলে অপথ্যালমিক পার্ট হবে, আর কোনো পার্ট হওয়া পসিবল না অপথ্যালমিক বলে। ওকে, সো টেল মি অ্যানাদার রিফ্লেক্স হুইচ ইজ অলসো প্রোভাইডেড বাই দ্য অপথ্যালমিক পার্ট। একটা তো কর্নিয়াল হলো, আরেকটা কি বলেছিলাম? কনজাংক্টিভাল রিফ্লেক্স। ঠিক আছে, করতে পারবে? করো। ওকে, সো দুটো কনজাংক্টিভা, একটা উপরে চেক করবে, একটা নিচে চেক করবে, বোথ আইজে। ওকে, আগে এক্সপ্লেন করো, না হলে তো বুঝতে পারবে না, এক্সপ্লেন করে তারপর করো। এক্সপোজ দ্য কর্নিয়া, ইউজ ইউর বোথ হ্যান্ডস, না হলে কর্নিয়া এক্সপোজ, এই সরি কনজাংক্টিভা এক্সপোজ কি করে হবে? হ্যাঁ এই তো, এবারে জাংশনে হয়নি। গুড, ঠিক আছে, আরেকটু ভেতরে, হ্যাঁ চলো, এই দে জাংশনটা, এই যে দেখো, এই যে লাল আর সাদা, এই জাংশন সেট করে চোখটা এরকম হবে। উপরটা করো, ঠিক আছে, হয়েছে রিফ্লেক্স, ডান। তুমি বসে যাও, বাড়িতে তুমি চলে যাও, তুমি চলে যাও সিটে। নেক্সট, ওকে, সো নেক্সট কে তুমি আসো, আর এই ও পাশে ওকে নিয়ে আসো, তুমি সাবজেক্ট চলে আসো। কনফিডেন্টলি যে কোনো এরিয়া, টোটাল ফেস, হ্যাঁ তো ফেসে যে যে রিলেভেন্ট এরিয়া কনফিডেন্টলি টাচ করো। হ্যাঁ, ও যে যে এরিয়ার তোমায় বলেছিলাম কোন কোন এরিয়া কভার করে, সব এরিয়ার উপর। টিপ অফ দ্য নোজে করো, অরিকেলের সামনে করো, ওকে, চোখের ঠিক নিচে করো, সাবকুলার রিজনে করো, হ্যাঁ চোখের ঠিক নিচে করো, ঠিক নিচে, হ্যাঁ গুড, ওদিকটা করো, ঠিক আছে, করে নিয়েছে, বোথ সাইডে চেক করেছে, প্রপারলি হয়েছে, চলে যাও সিটে। তুমি আমাকে মাসেলস অফ ম্যাস্টিকেশনের ফাংশন চেক করে দেখাও। গুড, অনেক সময় আমরা কি হয়, বাট মাসেলস অফ ম্যাস্টিকেশন চোখ দিয়ে আমরা ম্যাস্টিকেট করি না, সো শুধু মুখের আশেপাশে করলেই হবে, কারণ ওই মাসেলটা ওখানে যায় না, না temporalis and masseter are confined in this area, so no use touching this muscle, sir will get angry, স্যার বলবে ওখানে কি খুঁজছো, ওখানে তো ওই মাসেলটা নেই, তাই না? সো যেখানে মাসেল আছে চেক করো, হ্যাঁ গুড, আরেকটু নিচে টেম্পোরালিসটা দেখো, গুড, ঠিক আছে। সো ও হাত দিয়ে কেন দেখলো? অনেক সময় উই ক্যান নট ফিল, যদি কোনো প্রোটিউশন বা শক্ত হয়ে থাকে উই অলসো ক্যান নট ফিল, তো সামটাইমস ইউ ক্যান অলসো টাচ এন্ড চেক, দের ইজ নো হার্ম ইন ইট, বাট হোয়েন টাচিং বি পারফেক্ট। ওকে, ও যেমন এখানে কোনো রকম ভাবে টেম্পোরালিস বা ম্যাসেটার থাকার কোনো চান্স নেই, টেম্পোরাল বোনসের উপরে টেম্পোরালিস, ম্যাসেটার তার আশেপাশে থাকবে, চেবানোর মাসেল এখানে থাকবে না, সো টাচ করতে গেলে ভুল হয়ে গেল। ওকে, সো কনফিডেন্ট হলে টাচ করবে। ওকে, গ্রস, এটা তো গ্রস মিস্টেক, তাই না? চোখের আশেপাশে আমি চেবানোর মাসেল কেন খুঁজবো? তো ইয়া, বাট গুড, তুমি ঠিকঠাক করেছো। ওকে, প্রসেস ওয়াজ গুড। পরে তাহলে এটা যে তুমি কোন দুটো মাসেল চেক করলে? ম্যাসেটার। বাকি দুটো কোন মাসেল চেক করবে? মিডিয়াল এন্ড ল্যাটারাল টেরিগয়েডস। করে দাও, আমাকে দেখিয়ে দাও কিভাবে চেক করবে, চেক করো, আমি দেখে নিচ্ছি। বলো, ওকে বলো, আমি দেখে নিচ্ছি। ও নিজে করবে, জোর করে করবে না, কেন কি ও নিজে করছে মানে হি ক্যান ডু ইট, মানে বাই হিজ ওন, করতে বলো। গুড, ওকে, সো আপ ডাউন মুভমেন্ট হয়ে গেল, ডু অ্যানাদার মুভমেন্ট, তিন দিকে মুভ করতে হবে, হ্যাঁ মিডিয়াল করো, গুড, হলো। আরেকটা মুভমেন্ট বাকি আছে, কোন দিকটা বাকি, কোন অ্যাক্সিসটা বাকি আছে? ওপর নিচে অ্যাক্সিস হয়ে গেল, সামনে এদিকে, সামনে পেছনেটা বাকি আছে, করো। অল 6 অ্যাক্সিসে মুভ করাতে হবে। গুড, নাও টেল মি দ্য নেম অফ অল দিস মুভমেন্টস ইউ জাস্ট টোল্ড হিম টু ডু। না মুভমেন্ট গুলোর নাম বলো মা। ওমা, এই যে সামনে ঠেলে দিল, পেছনে টেনে নিল, পেছনে টেনে নিলে কি বলে আমরা? রিট্র্যাক্ট করা। বলো আমাকে। প্রোট্রাকশন, okay, moving the mandible or the chin, okay, so protraction of the chin, retraction of the chin, then lateral movement and up down এর নামটা বলো। উপরে উঠলে কি বলি? এলিভেট করা, আর নিচে নামলে কি? নিচে নামলে কি বলি? ঘুমাতে ঘুমাতে পড়ে গেলে? আচ্ছা, না এরকম অনেক সময় হতে পারে। এনিওয়ে, কোনো ব্যাপারটা, ইনজুরি হয়ে গেলে এরা আছে, চেক করে দেবে। চলে যাও, চলে যাও, ঠিক আছে তুমিও চলে যাও।
অসুবিধা নেই। তো মোটামুটি বোঝা গেল, সবাই বুঝতে পেরেছো? এই কনফিডেন্টলি করতে পারবে? পারবে তো? ঠিক আছে, ঠিক আছে, আপাতত আর আজকে কিছু করার নেই, এটাই ছোট ছিল। ওকে, so tell me the components of testing these muscles, the testing the relevant muscles by this nerve. বলো component বলো। So the three nerves you were talking about, 3, 4 and 6, 3 এর নাম কি? oculomotor, which means oculo, চোখের motor function, so motor function of the muscles of the eye, তাই তো নাম আসছে oculomotor। তো চেক করব, এই কারা কারা ছিল না? সূর্যনারায়ণ চলে আসো। হ্যাঁ, ওই জন্যই তো ডাকছি। তুমি তো এইচওডি স্যারের বড় ক্লাস করে নিয়েছো, তো আমার সামনে ছোট একটা টেস্ট করে দিতে পারবে না? এইচওডি স্যার খুব ডিটেলে পড়ায়, আমি ভালো করেই জানি। তো তুমি যদি থেকে থাকো আর শুনে থাকো, ইউ শুডন্ট মিস। সো অবলিক মাসেল গুলো এখানে। ওকে ওকে, সো ওই যে নিমোনিকটা ছিল, ওকে, সো এই নিমোনিকটা কারা কারা জানো আমাকে বলো। আগে বলো তো কোন কোন মাসেলকে কে সাপ্লাই করে? আগের দিনই বলেছি কোন মাসেলকে কোনটা সাপ্লাই দেয়। 3, 4 আর 6 এর মধ্যে দেয়ার আর এ লট অফ মাসেলস। এই 3 নাম্বার মাসেল, 3 নাম্বার হচ্ছে কি 3, 4 আর 6, তো SO4, LR6 আর 3, 3 এর কটা মাসেল ছিল? 7টা, তাই তো? ওকে, তো টোটাল 7টা ছিল, টোটাল 9টা মাসেল ছিল। ঠিক আছে, দাঁড়াও ওখানে। আমাকে নিমোনিক, ওরা কি কি নিমোনিক বলছে, কি মানেটা একটু আমায় বলো তো। এমডি এমডি বলছে কেন? হোয়াট ডু ইউ মিন বাই SO4? Okay, so there is a mnemonic which supplies the muscles. So SO4, LR6, all other are by 3. So SO4 means superior oblique by 4. LR3 means lateral rectus by 6. So all the other muscles are supplied by 4. এবার আমাকে উপর থেকে মাসেল গুলো এক এক করে বলো, সব মাসেল গুলো বলো তো। লেকটাসের দুটো পার্ট বাকি রয়ে গেল, ল্যাটারাল আর মিডিয়াল। মিডিয়াল লেকটাস 6টা ডান, বাকি 3টে বলো। ইজি। একটা আমার আইরিস পিপল, ওখানে একটা মাসেল ছিল, কি মাসেল ছিল? পিউপিলের স্ফিংটার, স্ফিংটার পিউপিলি। স্ফিংটার পিউপিলি, স্ফিংটার পিউপিলি। আরেকটা তার উপরে কি ছিল যেটা অ্যাকোমোডেশনে হেল্প করছিল? সিলিয়ারি মাসেলস, সিলিয়ারি মাসেলস। আরেকটা মাসেল ছিল বলো, সেটা হচ্ছে আপার আইলিডে, লিভেটার প্যালপেব্রি সুপিরিয়রিস। তার মানে কি? লিভেটার প্যালপেব্রি সুপিরিয়রিস, ওই যে আপার বালবার লোয়ার প্যালপেব্রাল কনজুক্ট, প্যালপেব্রি সুপিরিয়রিস মানে হচ্ছে গিয়ে সুপিরিয়র লিভেটার, তো আপার আইলিড কে উঠাচ্ছে। সো ইট হেল্পস টু এলিভেট দ্য আপার আইলিড, সেই জন্য এরকম নাম। ওকে, সো ওকে, check for these muscles. What will you check? Very good, listen, পিছিয়ে যাও। ইউ শুড মেইনটেইন এ মিনিমাম ডিসটেন্স, চোখের সামনে দিয়ে করবে না। না, এটা কোনো অসুবিধা নেই, এটা তো এরকম কোনো মানে নেই। তোমাকে উপরে দেখতে হবে না, তো যদি একই হাইট হলে উপরে কি করে দেখবে? সো দ্যাট ডাজন্ট ম্যাটার, করো। ওর তো ইংরেজি নই, বলবে আঙ্গুল নড়াবো, ফলো করবে চোখ থেকে, করো। আমায় নয়, করো, তারপর আমি জিজ্ঞেস করবো তো। আঙ্গুল ফলো করবে, হ্যাঁ। নাইস, অল দ্য মুভমেন্ট আই হ্যাভ অলরেডি সিন। কোন ডক্টর সুপিরিয়র ইনফিরিয়র বলে চেক করে? হোয়াট আর ইউ ডুইং? করো। স্পিড আসতে দেখো, আর তুমি এটা ঠিকই বলেছো, অত তাড়াতাড়ি করে না, বাট আমাদের চেম্বারে 300 পেশেন্ট অনেক সময় দেখতে হয় তো, সো আই হ্যাভ টু চেক দ্য মুভমেন্টস। ফাস্ট স্লো ডাজন্ট ম্যাটার। ভালো করে হাত সরাও, ও তো মুভ হচ্ছে না ভালো করে, অনেক দূরে নিয়ে যাও। আঙুলটাকে করো। ওকে, সো টেল মি ইন ডিটেল কোন মাসেলের তুমি চেক করলে। এই ছেলে খাতা দাও। সো আমাকে এক এক করে প্রশ্নের উত্তর দেবে, যারা যারা আসুনি আমি নাম ধরে জিজ্ঞেস করবো, ঠিক আছে? ওকে, এই যে তুমি বলো, এই যে এখানে ধরো আমি এখানে আঙুলটা রেখেছি, এই ভদ্রলোক এইখানে দেখছে। টেল মি দ্য মাসেলস অ্যাট ওয়ার্ক বোথ ফর লেফট আই, বোথ ফর রাইট আই, টেল মি। হ্যাঁ, তোমরা বলবে না, যারা আসেনি তারা বলবে, যারা এসছে বললে আমি অ্যাবসেন্ট করে দেবো আজকে। তোমাদের জন্য ওরাও শিখতে পারবে না।
তোমরা তো জানো, বলো বলো। ওকে, ল্যাটারাল রেক্টাস অফ, এই কোন দিকে আইবলটা ল্যাটারালি গেছে দেখে বলো। হ্যাঁ, লেফট, তো লেফট সাইডে ল্যাটারাল রেক্টাস, রাইট সাইডে মিডিয়াল রেক্টাস। গুড। সেকেন্ড, নেক্সট তুমি বলো। নেক্সট পিকচারে ও যদি, এই ভদ্রলোক যদি ওপর দিকে তাকায়, ওকে, একটা বেলে কালি শেষ, একটা ইউজ অ্যান্ড থ্রো, আমায় কেউ থ্রো করে দেবো। এদিকে এরা অ্যান্সার বলতে পারছে না, কোথায় যাব? টেল মি, এই ভদ্রলোক, এই তুমি বলো, এই ভদ্রলোক এই দিকে তাকাচ্ছে, আঙ্গুলটা এখানে আছে। সো টেল মি দ্য মাসেলস এট ওয়ার্ক বোথ ফর লেফট আই এন্ড বোথ ফর রাইট আই। বলো। এই তোমরা রাইট লেফট বোঝো না? এটা রাইট কি লেফটের জন্য কি? যে কে জিজ্ঞেস করছি সবাই চান্স পাবে, কারণ কেউ পারফেক্ট বলতে পারবে না। বলো। হ্যাঁ, সুপিরিয়র ইনফিরিয়র কি বাবা? যে দিকে যায় মুভ করে, সেম সাইডে রেক্টাস মুভ করে, অপোজিট সাইডে অবলিক মুভ করে। সো ল্যাটারাল রেক্টাস অফ লেফট আই and inferior oblique of, sorry, superior rectus of, যেহেতু উপরে যাচ্ছে, superior rectus of left eye and inferior oblique of right। বুঝেছো? ওকে, নেক্সট তুমি বলো। এই ওই মেয়েটা অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে আছে, বলো বলো। এই ভদ্রলোক যখন আমার এই দিকে তাকাচ্ছে, এই ভদ্রলোক যখন এখানে তাকাচ্ছে, আমি চোখের আই লেভেলে রেখেছি। টেল মি দ্য মাসেলস এট ওয়ার্ক। তোমরা নয়, যাকে জিজ্ঞেস করছি শুধু সে বলবে। বলো, এই যে এই ছবিটা ল্যাটারালি রেখেছি, চোখের লেভেলে রেখেছি, কোন কোন মাসেল কোন চোখে কাজ করছে? তুমি তো ক্লাসে ছিলে, এই ও তুমি তো ক্লাসে ছিলে, তুমি বলো বলো দেখে বলো। এই এই আইবলটা কোন সাইডে? এটা কোন সাইড? ও মা, আমার তো এটা রাইট হয়। কি রে, রাইট লেফটই বোঝে না। এবার এইচ বলো, এইচওডি স্যার রাইট লেফট বোঝায়নি। রাইট লেফট বুঝতে গেলে থাকতে হয় ক্লাসে, রাস্তা বেরো কি করে মা? বলো, আজে বাজে তর্ক আমার সাথে করো না। বলো, এটা কোন চোখ? রাইট আই কোন দিকে মুভ করছে? আইবলটা কোন দিকে? এটা বাইরের দিকে, মানে ল্যাটারাল। তাহলে রাইট আইতে কোন চোখ হবে? কোন কোন মাসেল হবে? ল্যাটারাল রেক্টাস। এই আইতে কোনটা হবে? মিডিয়ালি চলে আসছে না আইবলটা, দেখো এখানে তো নাক আছে, তো এটা তো মিডিয়াল, তো মিডিয়াল রেক্টাস। ওকে, আবার বলে। নেক্সট তুমি বলো। বলো, এই ভদ্রলোক নিচের দিকে তাকিয়ে আছে, ওকে, তো নিচের দিকে তাকিয়ে আছে মানে ওর কোন কোন চোখের কোন মাসেল কাজ করছে একটু বলো। বলো, হুইচ ইজ দ্য সেম সাইড? কোন দিকে, কোন চোখটা সেম সাইডে আছে? আমার আঙুলটা এখানে, ওকে, সো কোনটা সেম সাইডে আছে? লেফট সাইডটা। তো লেফট সাইডে যদি সেম সাইডে থাকে, লেফট সাইডে কোন মাসেল কাজ করবে বলো? কোন দিকে আছে? চোখটা নিচে যাচ্ছে, তো ইনফিরিয়র রেক্টাস। কি হলো তাহলে? সেম সাইডে কোন চোখ হলো? রাইট, লেফট, সরি রাইট। তো রাইট আইতে তোমার এটা কি হবে? ইনফিরিয়র রেক্টাস। তাহলে অপোজিট আইতে কি হবে? সুপিরিয়র অবলিক। অবলিক, দিস ইজ নাথিং ডিফিকাল্ট। এগুলো তো বেসিক জানতে হবে। তুমি মুভ করাচ্ছ চোখ, তুমি জানো না কেন মুভ করাচ্ছ। হোয়াট ইজ দ্য নিড অফ দিস টেস্ট ইফ দ্য ডক্টর ডাজন্ট হিমসেলফ নো হোয়াট হি ইজ ডুইং? তো দেখেছো, রিভাইজ না করলেই হবে। বলো, এই পজিশনের মাসেলগুলো তুমি আবার বলো। ভেরি গুড, ভেরি গুড। নেক্সট, হ্যাঁ, ইনফেরিয়র অবলিক, উল্টো দিকে অবলিক কাজ করে। সো সুপিরিয়র রেক্টাস অন দা সেম সাইড, যেহেতু সেম সাইডে সুপিরিয়র, সো সেম সাইডে সুপিরিয়র রেক্টাস, অপোজিট সাইডে ইনফিরিয়র অবলিক। ভেরি গুড। ওকে, এটার আরো ডিটেল কাজ আছে, সব আগের দিন পড়ানো হয়েছে যে সুপিরিয়র ইনফিরিয়র অবলিকের, মানে সুপিরিয়র অবলিকের সেম ইনফিরিয়র অবলিক
সুপিরিয়র রেক্টাসের মতো সেম কাজ করে উইথ অলসো রোটেটিং দ্য আইবল ইনওয়ার্ডস। সমস্ত আগের দিন দেখো ওরা একবারে বলছে বিকজ দে অলরেডি স্টাডিড ইন দ্য ক্লাস। এনিওয়ে এখান থেকে কে বলবে? তুমি বলো মা যে এই চোখটা, হ্যাঁ ওই ভদ্রলোক নিচের দিকে তাকাচ্ছে, ঠিক আছে, এই দিকে নিচের দিকে তাকাচ্ছে, তো একটু আইবল গুলো দেখে বলো কোন কোন মাসেল ইজ এট ওয়ার্ক। বুঝতে পারলে কেন? লেফট হচ্ছে সেম সাইড রেক্টাস, তো দিস ইজ ইয়োর ইনফিরিয়র রেক্টাস। ইনফিরিয়র যেহেতু নিচের দিকে তাকিয়ে আছে, সো ইনফিরিয়র রেক্টাস অফ দ্য লেফট এন্ড অলসো সুপিরিয়র অবলিক অফ দ্য রাইট। নাথিং ডিফিকাল্ট, হ্যাঁ খুব ইজি। সো বোঝা গেল চোখের মুভমেন্ট গুলো কিভাবে তুমি অ্যাসেস করবে। কারণ তুমি যখন মুভ করলে স্যার উইল নট লেট ইউ গো, স্যার উইল আস্ক আচ্ছা তুমি কি বুঝলে, তুমি তখন কি বোঝাবে? তুমি যদি নিজেই না বোঝো কি বোঝাবে? স্যার যদি বলে টেল মি হোয়াট ইজ দ্য মুভমেন্ট অফ দ্য আই, তুমি কি বলবে? ডান দিক গেল বাঁ দিক গেল এরকম বলবে? কোন মাসেল কাজ করছে সেগুলো বলবে না? এভাবে কি হয়? এটা কোনো মানে ক্লাস হলো এটা? এনিওয়ে হয় না, পড়ে আসবে পর দিন, আমি সব জিজ্ঞেস করবো। বলো। তুমি যারা ক্লাস করবে না তাদের তুমি যে ডায়াগ্রামই দিয়ে দাও কোনো ডায়াগ্রাম হবে না। উল্টো বোঝার কি আছে? আচ্ছা ঠিক আছে, এই আমার চোখ দেখো, কি উল্টো বুঝেছো? ধরো আমি ওকে, এই যে টেল মি দ্য মুভমেন্ট অফ মাই আইবলস, এইটা উপর দিকে এটা উপর দিকে, বলো কোন মাসেল কাজ করছে? তুমি বলো, ওর কনফিউশন ছিল, বলো। এটাই তো ভুল, ডান দিক কিসের কনফিউশন? বলো তুমি, বলো তুমি বলবে, তোমার কনফিউশন ছিল, বলো। এবার বলো। এটা আই লেভেলে বুঝতে পারছো? হ্যাঁ বলো। কিসের প্রবলেম? ঠিকই তো, একদম পারফেক্ট। তুমি দেখে বলো, জিজ্ঞেস করবে না, আমার দেখে বলো। এই মিডিয়াল রেক্টাস, মিডিয়াল। তুমি আমার চোখটা দেখো, আমার মুখ দেখো না, শুধু লুক এট মাই আইবলস। আমার রাইট সাইডের আইবলটা কোন দিকে গেছে? ভিতরের দিকে। ভিতরের দিক মানে কি? তাহলে মিডিয়াল রেক্টাস। কি কনফিউশন তাহলে তোমার, বলো এবারে। এই আর কোনো কনফিউশন? ইজি। তুমি নিজের চোখ যদি দেখো না, তুমি পেশেন্টের যদি চোখ দেখো, তোমার কোনো মিস্টেকই হবে না, কারণ তুমি তো চোখ দেখে রিলেট করে করে বলছো। বুঝতে পেরেছো? তোমায় ইজি করে নিতে পারবে, তুমি ঘরে পড়ো, বাট এরা দেখো ক্লাসেও আসে না, পড়েও না, কি করে বলবে? এই নেক্সট তুমি একবার বলো, বলো কোন কোন মাসেল আমার কাজ করছে। গুড। এইভাবে আগের দিন ক্লাসে এইভাবে দেখানো হয়েছে, দেখিয়ে দেখিয়ে করানো হয়েছে। কেউ ছিল না, 7 জন ছিল, 7 জন উত্তর দিচ্ছে, খুব ভালো। এনিওয়ে, তো দিস আর দা এক্সট্রা অকুলার মাসেল। সেগুলোকে কি মাসেল বলি আমরা? এক্সট্রা অকুলার, মানে চোখের বাইরের মাসেল। এই যে 6টা মাসেল আমার হয়ে গেল এইভাবে, তো বাকি আমার 3টে মাসেল ছিল। সিলিয়ারি মাসেলের জন্য আমি অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স টেস্ট করব, বিকজ সিলিয়ারি মাসেল হেল্পস ইন অ্যাকোমোডেশন। আর লিভিটার প্যালপেব্রিস সুপিরিয়রিস, তার জন্য আমি কি চেক করতে বলবো? আমি বলবো উপর দিকে দেখো, এই যে লিডসটাকে যে তুলছি, and also clinical significance there is ptosis. Ptosis মানে drooping of upper eyelid. তো এটা কেন হবে? since levator palpebris superioris, ওর কাজ, the function of levator palpebris superioris is to elevate your upper eyelid, so any kind of lesion in this nerve will cause. Okay, so এখন আমাকে বলো যে levator palpebris superioris is supplied by what nerve? 3 SO4 LR6 all other 3। এত ভাবার কি আছে? নিমোনিকটা সকালে বলেছি, এটাই তোমরা বারবার ক্লাস করলে তবে না মাথায় ঢুকবে। দেখো আজকেই বললাম, ভুলে গেল। ইজি নিমোনিক, তার মানে 3 নার্ভ 3। এবার বলো যে নার্ভ 3 যখন আমার করছে, সাপ্লাই দিচ্ছে এলপিএস, তো যখন কাজ দেবে না এলপিএস, মানে লিভার প্যালপেব্রিস সুপিরিয়রিস, টোসিস হবে, ড্রুপিং হয়ে যাবে। কেন? আমার তুলতে পারছে না মানে আইলিড ড্রুপিং হয়ে থাকবে। দিস ইজ আ ক্লিনিক্যাল সিগনিফিকেন্স। নেক্সট, স্ফিংটার পিপিলি। স্ফিংটার পিপিলের জন্য আমরা কি কি চেক করব? রিফ্লেক্সেস, ভিজুয়াল রিফ্লেক্সেস, লাইট রিফ্লেক্সেস। ডিপেন্ড করছে তোমার কোন সাইডে লিশন আছে। বোথ সাইডেও হতে পারে, সিঙ্গেল সাইডেও হতে পারে। বেলস পলসিতে অনেক সময় শুধুমাত্র অ্যাফেক্টিভ সাইডে হয়। ওকে, জেনারেলাইজড হলে বোথ আইয়ে হবে।
সেটা লিসেন কোথায় হচ্ছে তার উপর ডিপেন্ড করছে। ওখানে আপার মোটর নিউরন, লোয়ার মোটর নিউরন অনেক জিনিস আছে যেগুলো তোমরা যখন আস্তে আস্তে অ্যানাটমি পড়বে, সিএনএস পড়বে তখন সেইগুলো হবে। ওকে, আপার মোটর নিউরন লিসেন, লোয়ার মোটর নিউরন লিসেন, পুরো অনেক ডিটেল আছে। দিস ইজ বেসিক। এটা বুঝলে যে এলপিএস এর প্রবলেম হলে আইলিড নেমে যাবে, কেননা ওর কাজই আইলিডকে উপরে তুলে রাখা। ওকে, নেক্সট সিলিয়ারি মাসেল জন্য আমরা অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স টেস্ট করব। অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স কিভাবে টেস্ট করে? পেছনে বলো, চলে আসো, অ্যাকোমোডেশনটা করে দেখাও। ভিজুয়াল রিফ্লেক্স অলরেডি আমি ক্রেনিয়াল নার্ভ 2 এর সময় বলে দিয়েছিলাম। নাও ভিজুয়াল রিফ্লেক্স আই হ্যাভ অলরেডি টোল্ড ইন ক্রেনিয়াল নার্ভ 2 and I am also telling in cranial nerve 3. Why? কেন বলছি দুটোতেই? বলো তোমরা বলো, ও করুক, ওর মতো করুক, তুমি বলো। Because why I am talking about these both reflexes in both case of nerve 2 and তোমরা না, ওরা বলবে, ওরা তো ছিল না। I have already told everything in class, তোমরা তো জানবেই। বলো কেন আমি বলছি, 2 এর ক্ষেত্রেও কেন বলছি, আবার 3, 4, 6 এর ক্ষেত্রেও কেন বলছি, 3 এর ক্ষেত্রেও কেন বলছি? Because any function has 2 components, one sensory component and motor component. The sensory component is supplied by nerve 2 and the motor component is supplied by nerve 3. That's why both component, both 2 and 3 এর টেস্টের ক্ষেত্রে we can input these visual reflexes. Because similarly আজকে যে দুটো রিফ্লেক্সের নাম বললাম, কি কি রিফ্লেক্সের নাম বলেছি? কর্নিয়াল এন্ড কনজাংটিভাল। both of those afferent is what? 5th, যেটা আজকে পড়লাম, but the efferent is 7th. So in case of 7th cranial nerve again we will be doing this kind of tests. Okay, so efferent আর afferent আলাদা। এখানেও আমরা 2 এর ক্ষেত্রেও করতে পারি, 3 এর ক্ষেত্রেও করতে পারি, because the afferent fiber is 2 and the efferent is 3. করো। আঙ্গুল ফলো করলে তবে না চোখটা কনভার্জ হবে। হ্যাঁ, এইবার হলো কনভার্জ, গুড। তো তোমার ঠিক করে বলবে না ওকে কি করতে হবে, ও জানবে কি করে? এনিহাউ এখানে তো তাও শিক্ষিত মেডিকেল স্টুডেন্ট, when you will be doing in final year, গ্রামগঞ্জ থেকে পেশেন্ট আসবে, they will be you will be doing, তোমার যে ওয়ার্ডে পেশেন্ট থাকবে তুমি যদি তাকে না বলো সে বুঝবে? এটা যদি পরীক্ষায় হতো তুমি পাস করে যেতে, কারণ ও বুঝতো কি করতে হবে, ও অটোমেটিক তুমি না বললেও তাকিয়ে ফেলবে। যখন তুমি পেশেন্টের উপরে করবে তোমার টেস্ট ভুল হয়ে যাবে, ডক্টর হতে পারবে না। এনিওয়ে ভালো করে আগে ইনস্ট্রাকশনটা দেবে, ইম্পর্টেন্স অফ ইনস্ট্রাকশন বুঝে গেলে টেস্ট ফেল হয়ে গেল। ও বলেছে শুধু দূরের দিকে তাকাও, বলেনি ফিঙ্গার ফলো করো, পেশেন্ট দূরের দিকেই তাকিয়ে আছে, আঙ্গুল চলে এসছে এখানে, কোনো টেস্ট হলো না। অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্সের 3টে কম্পোনেন্ট থাকে, তোমরা বলবে না, বলো হোয়াট আর দ্য 3 কম্পোনেন্টস অফ অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স, হোয়াট আর দ্য 3 থিংস দ্যাট হ্যাপেন ডিউরিং অ্যাকোমোডেশন। এই যে মুভমেন্টটা আইবলের হলো, 3টে জিনিস হলো, গুড। বলো, মুখস্থ করেছো, কিছু হয়নি, বলবে কি কি। যখন সবার আগে এখানে আসছে আইবল গুলো ভেতর দিকে আসছে, সো মিডিয়াল রেক্টাস অফ বোথ দ্য আইবলস ইজ ওয়ার্কিং, সো মিডিয়াল রেক্টাস মাসেল ওয়ার্কস। সেকেন্ড, যখনই তোমার চোখ কোনো কিছুতে ফোকাস করছে, ইওর লেন্স উইল বি কনভার্জড, সো কনভার্জড, ওকে, এইভাবে লেন্স কনভার্জ হবে। এন্ড থার্ড, সিলিয়ারি মাসেল, সিলিয়ারি মাসেল উইল অলসো ওয়ার্ক। বলেছি সিলিয়ারি মাসেলের ফাংশন কি? অ্যাকোমোডেশন। সো দিস 3 মাসেলস, ডোন্ট মার্ক আপ কনস্ট্রিকশন অফ, তুমি যেটা বলতে গেছিলে কনস্ট্রিকশন অফ মিডিয়াল রেক্টাস, কারণ এই যে মাঝে আসছে কনস্ট্রিকশন হচ্ছে, সো কনস্ট্রিকশন অফ মিডিয়াল রেক্টাস, কনভার্জেন্স অফ লেন্স, বিকজ আই এম ফোকাসিং, সো লেন্স কনভার্সন। আর সিলিয়ারি মাসেলের কাজ হচ্ছে অ্যাকোমোডেশন। সো ইফ ইউ মার্ক ইট আপ you will forget, because you are just first year student, it's not possible for you physically and mentally to mark everything up, but তুমি যদি একটু চোখ দিয়ে দেখে বোঝো, you can understand everything, easy করতে পারবে। এবার করতে বললে চলে যাও সিটে।